දැන් අපි සම්බන්ධ වෙනවා පවල්ගේ මේ Bank of France virtual meeting එක සම්බන්ධ තොරතුරු ඉතින් ඔගස්ටින් කැස්ටින්ස් කරපු කතාව අහමු. එයා ඇවිල්ලා international settlements bank for international settlements general manager Augustine Castins DeFi ගැන කියපු කතාව පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. Pricing next iteration was stable coins which try to address the issue of instability of cryptocurrencies. මෙතනදී මේ මීටිමේට සහභාගී වෙන Augustine Castins එයා තමයි PIS ආයතන general manager. It was a Christine Lagarde European Central Bank President. It was a Ravi Menon, Managing Director, Monetary Authority of Singapore. It was a Anit Katika Tama Jerome Powell. And I'm going to make Katawa Yedase Mehe Banque de France, France Central Bank. Chair Jerome Powell wage Jerome Powell ge job එක ප්‍රංශ කරන එක්කෙනා විලරොයි ඩි කැලෝ එයා තමයි මේ කතාව මෙහෙයුවේ. අහලා බලන්න ඔගස්ටින් DeFi ගැන කියන කාරණා. And then based on using crypto stable coins, the idea has been to use different decentralized protocols and consensus mechanisms plus cryptography to further the application of digital assets to financial transactions. Therefore, DeFi has been created. I have to say it has been a quite unruly development. It has developed in a very, I would say, laissez-faire way. And and one of the big problems that DeFi has, as we know it today, is that it's basically the applications of some cryptocurrencies with some other financial transactions that are self-referential. They really are not tied to real life transactions or need. I mean, they facilitate borrowing, lending, and trading, but it's mostly only cryptocurrencies. And මේක තමයි ඔගස්ටින් දකින ලොකු දුර්වලතාවයක් DeFi වල කියලා කියන්නේ. ඒක real life situation වලට කිසි සම්බන්ධකමක් නැහැ. cryptographic transaction නැත්නම් cryptographic technology එක විතරක් base කරලා සිද්ධ කරන transactions. ඉතින් මේ වගේ reliability එක සම්බන්ධ issues තියෙනවා කියන එක තමයි එයාට කිව්වේ. It is based on so DeFi depends and exposes intermediaries to the traditional risks that traditional financial intermediation establishes, which is liquidity risk, counterparty risk, leverage, and so on and so forth. But they don't have the... මේ කතාව ඔය විදිහට යන අතරේ අපි ඊළඟට බලමු. I think යමු මේ Banque de France chair may Jerome Powell invite කරනවා. Jerome Powell මොනවද කිව්වේ කියලා පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. If you are ready to start, you are most welcome, and thank you again for being with us in Paris. In Paris, you cherish. I should stress it again. Yes, and I'm sorry not to be able to join you, as you know, in person there today. So I would just begin by thanking you for inviting me to take part, and also by agreeing with what the take that Augustine articulated. To begin with your last question, I do think that the monetary policy normalization that we're seeing all over the world, all it did was simply reveal what we've long pointed out as significant structural issues in the DeFi ecosystem and conflict of interest. And all of those things have been revealed, in effect, as the tide has gone out. So I don't think that's a particularly important part of the question here. Really the question is that within the DeFi ecosystem, there are these very significant structural issues around transparency, lack of transparency, and I think Augustine did a nice job talking. මෙතන Jerome Powell highlight කරන ප්‍රධාන දුර්වලකමක් තමයි decentralized finance. දැන් මේක අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අය දන්නවා නම් දැන් නැත්තම් finance දැන් centralized finance සහ decentralized finance කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එතකොට decentralized finance කියන්නේ මේ Jerome Powell
මේන්ටේන් කරන මැනේජ් කරන සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ආයතනගත පුද්ගලික හෝ රජයේ බැංකු සිස්ටම් එක ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එක. එතකොට මේකට ආපු විප්ලවීය වෙනස තරගකරු කම්පිටිටර් තමයි ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ. ඒතර ඒවා ගොඩක් ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් වලින් රන් වෙන අපි තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවා නම් කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්. එතකොට ඒවා ඇතුලේ මැනේජ් කරන්න මැනේජර්ස්ලා නැහැ. එතකොට මේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් දැන් ලොකු තරගයක් බවට පත් වෙලා තිනවා සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ආයතන වලට. ඉතින් මේ තරගෙට එක පාර්ශ්වයක් රජය සහ ඔය බැංකු පද්ධතිය, අනිත් පැත්තට ඔය ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆික් ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆික් ටෙක්නොලොජි එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් සිස්ටම් එක ආක්‍රමණය කරමින් යනවා. ඉතින් ඒකට පිළිතුරක් විදිහට අවසානයේ මේ සෙන්ට්‍රල් බැංකු වලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න උනා තරඟ කරන මට්ටමට එන්න නම් සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඩිජිටල් කරන්සිස් CBDCs. ඉතින් CBDCs තාම ලදරු මට්ටමේ තියෙන්නේ. දැන් ඩිජිටල් යුවන් එක චීනය ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරගෙන යනවා. ඒක නගර මට්ටමින් ප්‍රොවින්ෂියල් මට්ටමින් ටෙස්ටිං යනවා. ඇමරිකාව එහෙම එකක් ප්ලෑන් කරනවා. රුසියාවේ ඩිජිටල් රූබලයක් එන්න යනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉන්දියාවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් දැන් මේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් එක කම්පීට් කරන්න සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් සොලියුෂන්ස් කියනවා. ඉතින් ඒ අතරේ මේ සමුළුවේ කතා වෙන්නේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් වල තියෙන දුර්වලතා. ඉතින් ඒ දුර්වලතාවල ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් විදිහට ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ගත්තම හයිලයිට් කරේ ජෙරොම් පවල්. ඒකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එකේ අඩුකම. ට්‍රාන්ස්පේරන්සි කියන්නේ විනිවිදභාවයේ තියෙන අඩුකම. ඉතින් ඒ විනිවිදභාවය අඩු තත්ත්ව ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් වල ඩෙෆිනිට්ලි තියෙනවා. ඒ කතාව ඇත්ත. ඉතින් මේක මාකට් මැචියුරිටි එකට රීච් කරන්න නම් මේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් වල මේ තියෙන දැන් සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් වල ෆවුන්ඩර්ස්ලා ඉන්නේ ඇනොනිමස්. ඒ කියන්නේ මේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් අලුත් නෙට්වර්ක් නැත්නම් අලුත් ඇප්ලිකේෂන්ස් එනවා. ඕනර්ස් ලගේ නැත්නම් ෆවුන්ඩර්ස් ලගේ නම්වත් හෙලි නොකර. ඉතින් ඒවා අන්තිම අනුතුරුදායකයි ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරන එක. ඉතින් මේවයි යම් විවිධභාවයක් තියෙන්න ඕන කියන කතාව අපිත් පිළිගන්නවා. ඉතින් අහලා බලන්න ජෙරොම් පවල් තව මොනවද කිව්වේ කියලා. So the good news, I suppose, is that the interaction between, from a financial stability standpoint, the interaction between the DeFi ecosystem and the traditional banking system and traditional financial system is not that large at this point. So we were able to witness the DeFi winter, but it didn't have significant effects on the banking system and broader financial stability. And that's a good thing. And I think it demonstrates the weaknesses and the work that needs to be done around regulation carefully and thoughtfully, and gives us a little bit of time. That situation will not persist indefinitely. Ultimately, that's not a stable equilibrium, and we need to be very careful about, and I guess we'll get to this a little later, but we need to be very careful about how crypto activities are taken within the regulatory perimeter. In any case, මේ වීඩියෝ එක හොයගෙන බලන්න මේකේ තොරතුරු මේ පැය 4ක් විතර දිගට ගියපු මේ සමුළුවක්. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම පෙන්නන්න බෑ. ඉතින් ජෙරොම් පවල්ගේ මෙතන highlight කරෙත් මේක ක්‍රිප්ටෝ වින්ටර් එකකට DeFi වින්ටර් එකකට වැටලා තියෙන මේ වෙලාවෙත් traditional financial ecosystem එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් තාම උනේ නැහැ. ඉතින් ඒ ක්‍රිප්ටෝ වැටෙද්දී ෆයිනෑන්ෂල් ඉකෝසිස්ටම් එක නැත්නම් සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ෆයිනෑන්ස් වැටුනේ නැති එක ඉන්ෆ්ලේෂන් එක නෙමෙයි ගැන නෙමෙයි කතා කරේ. වැටුනේ නැති එක හොඳ සතුටුදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ රෙගියුලේටරි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් සව DeFi වලට ගේන්න ඕන කියන එක තමයි එයාගේ කතාවේ සාරාංශය. එතරේ සංවේදී කාරණාවක් මේක වාර්තා වෙන්නේ රුසියාවේ ජනපති පුටින් ලක්ෂ 3ක රිසර්ව් ෆෝසස් නැවත කැඳෙව්වා යුද්ධයට යන්න යුක්‍රේනයේ සමග. ඉතින් මේ ඡායාරූපේ වෙන්නන්නේ තමන්ගේ පවුලේ නෑහිත මිතුරන්ගෙන් සමුගෙන හමුදා සෙබළු යුද්ධයට යනකොට ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වපු පවුලේ සමාජිකයෝ. ඉතින් මේක හරි සංවේදී අවස්ථාවක් වුණා කියලා අල් ජසීරා වාර්තා කරනවා. ඉතින් යුද්ධේ උණුසුම එන්න වැඩි වෙනවා. පුටින් නියුක්ලියර් ත්‍රෙට් එකක් පවා දීලා තිනවා. ඉතින් රෂ්‍යා මේ නියුක්ලියර් ත්‍රෙට් එකට ප්‍රති උත්තර ඇමරිකාව පැත්තෙන් ලැබුණා. ඉතින් යම් හේකින් යුක්‍රේන බිමේ පරමාණු බෝම්බ දැම්මොත් ඒකට දැඩි ප්‍රතිචාර දක්වනවා කියලා. මම හිතන්නේ මේක පරමාණු යුද්ධයක් තත්ත්වයට නියුක්ලියර් වෝ එකක් තත්ත්වයට යාවි කියලා.
ඒ නමුත් ටෙන්ෂන් එක දෙපැත්තෙම තදට තියෙනවා මාකට් වලට ඒක පැහැදිලිවම දැනෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මේ තින්නේ ටෙන්ෂන් එක මේ තින්නේ ඉන්ඩෙක්සස් ඔයා බැලුවොතින් ලෝකෙ වටේ මේ සියලු ඉන්ඩෙක්සස් මේ වෙනකොට නෙගටිව් මේකක් කරන්නේ MOEX කියන්නේ මොකක්ද මන්ද ඒ අරෙන්ද සියලු ඉන්ඩෙක්සස් මේ වෙනකොට මේ රෂියා ඉන්ඩෙක්ස් එක the MOEX Russia index recovered to 2000 level on Wednesday ඒ අරනම සියලු ඉන්ඩෙක්සස් down Shanghai down Sensex down US Dow Jones S&P 500 JP225 විලඳ British 100 මේ ඔක්කොම down France 40 මේ සියලු ඉන්ඩෙක්ස් down මාකට් එක රියැක්ට් කරනවා පැහැදිලිවම ඉතින් futures United States stock exchange එක නැත්නම් US 30 මේ Dow Jones futures උත් මේ වෙනකොට පහළට වැටිගෙන යනවා ඉතින් මේ තියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට චිලි රාජ්‍යයේ treasury bonds 10-year treasury bonds මේ වෙනකොට yield එක 7.03 වලට ගිහලා තියෙනවා දැන් ඇමරිකාවේ 4% රිච් කරලා පොඩ්ඩක් වටනවා දැන් 3.9 මම හිතන්නේ මේක කීයද නැමෙ තින්නේ මෙතන 3.9 10-year treasury bonds ඇමරිකාවේ චිලියේ වෙනකොට 7% රිච් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඊළඟට ඉන්දියාව බැලුවොත් ලංකාවට ළඟම උදාහරණේ ඉන්දියාවේ 10-year treasury yields then US treasury 10-year 4% reach කරනකොට ඉන්දියානු රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව USD මෙතන chart එක USD Indian rupee එතකොට US ඩොලරේ වේගයෙන් උඩට යනවා මේ වෙනකොට US ඩොලර් එකට ඉන්දියානු රුපියල් 81.94ක් අවශ්‍ය කරලා තිනවා මේ වෙනකොට Binance එකේ අලුත්ම expansion එක වෙනකොට Binance එක නැවතත් ජපානයේ ක්‍රිප්ටෝ ලයිසන් එකකට apply කරලා තිනවා මීට අවුරුදු 4කට කලින් ජපානයේ ක්‍රිප්ටෝ Binance operate වුණා ඊට පස්සේ ජපානයේ regulatorsලා financial regulatorsලා අනුතරංගීමක් කරා ජපානයේ Binance එක ජපානයේ ඇතුලේ ලයිසන් එකකින් තොරව මේ trading කරනවා කියලා චෝදනාව කරා එක්කම Binance අයින් වුණා ජපානයේ දැන් ඔන්න after 4 years නැවත ජපානයේ ලයිසන් එකක් apply කරලා ජපානයේ ක්‍රිප්ටෝ වලට enter වෙන එක ලීසි නෑ ජපානයේ highly regulated රටක් ඉතින් මේ license process එකත් highly complicated නමුත් Binance නැවත මේ apply කරලා දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට Binance එකට ලැබෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඉතින් regulators ලගේ අනුමැතිය සහිතව ඔන්න Japanese අයට Binance trade කරන්න ඉදිරි අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන් මේක good news එකක්